So in the oscillator circuit, Vi is 0 and we obtain V0 by using this feedback network as an input to the amplifier. Now the V0 produces different types of waveforms, that is sinusoidal waveform, square waveform, triangular waveform, quadrature waveform. In that way there are some n number of waveforms are obtained at the output. So based on the output generation, therefore the oscillator used as, if it produces a sinusoidal signal, if the V0 is a sinusoidal signal, then it is a sinusoidal oscillator. If it produces a square wave, then it is a square wave oscillator or square wave generator. Next, if it produces a output as a triangle, then it is a triangular wave generator. So in this way, based on the output we obtained, then it is that amplifier and feedback ratio is known to be a circuit or oscillator. And if it is a sinusoidal signal, then it is a sinusoidal oscillator. If it is a square oscillator or square wave generator. If it is a triangular wave generator or triangular oscillator. So first we will discuss the sinusoidal oscillator. In this, it is further divided into two types, that is RC and phase shift and Wien bridge. RC and Wien bridge. RC phase shift and Wien bridge. That means in this, these two are applied, into which we applied only audio frequency. Sinusoidal signals ki we apply audio frequency, and in which only two components, R and C, only two components are used in the sinusoidal oscillator to obtain the sinusoidal signal at the output. So first, if you see the circuit diagram of RC phase shift, it op-amp to which, to the non-inverting terminal, feedback resistor is connected, and here input resistor R1, and feedback is given as feedback ఇలా ఇస్తామండి by 3 pairs of R and C's, 1 RC. This is second RC pair. Next, this is third RC pair. That means ఇప్పుడు ఇది యాంప్లిఫైర్ అండి. యాంప్లిఫైర్ నుంచి మనకి అవుట్పుట్ ఫస్ట్ జీరో అనేది తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ ఇస్ జీరో కాబట్టి ఫస్ట్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనుకున్నాం. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ RF అండ్ RI, then which produces some voltage, again that voltage is appears at ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్, ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్, ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్, 3 వోల్టేజ్ యాక్ట్ అవుతాయి. దెన్ ఫ్రమ్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ ఇక్కడ V1 దగ్గర బికాస్ ఆఫ్ V0 అండ్ R and C some voltage is present. Again at V2 because of some external voltage and resistor and capacitor component some voltage is present. That means the output is taken as feedback to the input of the inverting terminal. So in this way RC phase shift means inverting terminal ki feedback ichamu, non inverting terminal is connected to ground, and phase shift is provided by these RC pairs. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్వర్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్. దట్ మీన్స్ ఇది గ్రౌండెడ్ కాబట్టి ఇది దీనికి సమ్ సప్లై అనేది ఉంది, అంటే ఇంటర్నల్గా సమ్ వోల్టేజ్ అనేది దీనికి వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్వర్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్వర్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటండి, మైనస్ ఆఫ్ V అయ్యే కదా. సపోజ్ ఇఫ్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్, V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ VI. That means V0 is 180 degrees phase shift with the input కదండి. V0 is 180 degrees phase shift with the input. అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈజ్ ఏ VI సిగ్నల్ అనుకుంటే V0 will be 180 degrees phase shift with the input. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, మనం ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం నేర్చుకున్నాము, A into beta must be greater than or equals to 1 and the angle should be must be
0 ఆర్ 360 అనుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటండి, బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ 180 ఫేజ్ షిఫ్ట్. ఇంకెంత రావాలండి, ఇంకా 180 ఫేజ్ షిఫ్ట్ వస్తే ఇట్ బికమ్స్ 360. కాబట్టి దిస్ అడిషనల్ 360 విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ బై దీస్ 3 RC pairs. That means ERC provides 60 degrees. This one provides 60 degrees. This one provides 60 degrees. That means it is 180 degrees. It is 180 degrees. So total will be 360 degrees. The total phase shift must be either 0 or 360. కాబట్టి ఇక్కడ 180 వచ్చింది. Another phase shift is provided by these 3 RC pairs. Here if you see, ఇక్కడ ఏంటండి V0 అనేది దీనికి ఫీడ్బ్యాక్కి ఇన్పుట్ లాగా వెళ్తుంది. అంటే దిస్ మీన్స్ V0 ఈజ్ ది ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్పుట్ టు ద ఫీడ్బ్యాక్ RC pairs. దట్ మీన్స్ హియర్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI అంటే VI, దీనికి ఇట్ ఈస్ ది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI ఈజ్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఎట్ ద అవుట్పుట్ we obtained VF. At this node we obtained VF and current flowing is IF. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలండి, it is assumed as VI input voltage. At this we have the feedback voltage, that is plus to minus. So this circuit is redrawn as, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ C నెక్స్ట్ R ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ C నెక్స్ట్ R. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VI బికాస్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద ఇన్పుట్. సో ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI అని అజ్యూమ్ చేసాము. నెక్స్ట్ హియర్ 1 RC pair, here another RC pair. Because of voltage current I1 flows, in this I2 flows, in this I3 flows. From the concept of మెష్ అనాలిసిస్ ఏంటండి, ఇక్కడ ఇలా ఫ్లో అవుతుందంటే VI మైనస్ I1, VI అంటే ఇది -2 ప్లస్ కాబట్టి VI మైనస్ I1 ఇంటూ 1/jωc. ఎట్ దిస్ పాయింట్, ఎట్ దిస్ ఎలిమెంట్ I1 అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, దీని ఇంపెడెన్స్ 1/jωc మైనస్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఏముందండి, కరెంట్ I1 ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, ఇక్కడ I2 అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. అంటే I1 I2 టూ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి విచ్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ I1 మైనస్ I2 ఎట్ ద రెసిస్టర్ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది లూప్ 1. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ VI ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1. ఇక్కడ ఇవి పంపించేసానండి, పంపిస్తే VI ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 కామన్ తీస్తే 1/jωc ప్లస్ R ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, అటు వెళ్తే మళ్ళీ మైనస్ కాబట్టి -I2 ఇంటూ R. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. నౌ అగైన్ అప్లై టు ద సెకండ్ లూప్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా తీసుకుంటే ఇది ఇలా వెళ్తుంది, ఇది ఇలా వస్తుంది, అగైన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ కాబట్టి I2 మైనస్ I1 కదా, కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ I2 minus I1 into R. Again if you see here, ఇక్కడ ఏముంటుందండి, మైనస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ I2 కాబట్టి I2 ఇంటూ ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ 1/jωc మైనస్ ఇక్కడ ఏ రెసిస్టర్ ఉందండి, R ఉంది, Rకి ఇది ఈ ఫ్లోయింగ్లో వెళ్తుంది, ఇది రివర్స్లో వెళ్తుంది. అంటే ఇది హయ్యర్ కరెంట్ కాబట్టి I2 మైనస్ I3 అని ఇస్తున్నాం కాబట్టి I2 minus I3 is equals to 0. That means ఇక్కడ అగైన్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ I1 టర్మ్స్ తీసుకోండి, తీసుకుంటే I1 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ I1 తీస్తే ఇంకేమన్నా I1 టర్మ్స్ ఏం లేవు. దేర్ఫోర్ మైనస్ I1 ఇంటూ R. ఈ మైనస్లు తీసేయండి, తీసేస్తే ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ మైనస్ I1 ఇంటూ R. నెక్స్ట్ I2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ నుంచి R, ఇక్కడ నుంచి R, ఇక్కడ నుంచి 1/jωc. దట్ మీన్స్ 2R ప్లస్ 1/jωc. నెక్స్ట్ I3 కామన్ తీసామనుకోండి, ఒక I3 ఒకటే ఉంది, దట్ ఈస్ -I3 ఇంటూ R కాబట్టి -I3 ఇంటూ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.
This is second equation from loop 2. Now we are taking loop 3 equation. That means ఎలా వస్తుంది అంటే, now if you see here, ఇక్కడ రెసిస్టర్ R ఉందండి, ఇక్కడ కరెంట్ I3 అనేది హై కాబట్టి I3 మైనస్ I2 కాబట్టి మైనస్ I3 మైనస్ I2 ఇంటూ R. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటండి కెపాసిటర్ ఉంది, కెపాసిటర్ ఇస్ మైనస్ I3 ఇంటూ ఇంపిడెన్స్ కాబట్టి మైనస్ I3 ఇంటూ 1/j⍵c మైనస్ ఆఫ్, అగైన్ ఇక్కడ కరెంట్ ఏమి ఫ్లో అవుతుందండి, ఓన్లీ I3 మాత్రమే ఫ్లో అవుతుంది, దట్ ఈస్ మైనస్ I3 ఇంటూ R. మైనస్ I3 ఇంటూ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అగైన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లస్ 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 అయింది. ఇప్పుడు I1 టర్మ్స్ ఉన్నాయా అండి, లేవు. నెక్స్ట్ I2 టర్మ్స్ తీసుకుంటే I2 కామన్ తీస్తే ఏముందండి, జస్ట్ మైనస్ R ఉంది కాబట్టి మైనస్ I2 ఇంటూ R. నెక్స్ట్ I3 టర్మ్స్ కామన్ తీస్తే R ఉంది, R ఉంది, దట్ మీన్స్ 2R ప్లస్ ఇది అంటే 1/j⍵c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ j⍵ ఈజ్ ఈక్వల్ టు s అని రీప్లేస్ చేయొచ్చు కదండి. చేసి దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో పెడితే ఎలా వస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇగో ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కదా, ఇక్కడ ఇది vi అనేది పక్క పెడితే I ఇంటూ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ R. v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ R అంటే vకి ఒక మ్యాట్రిక్స్, ఐకి ఒక మ్యాట్రిక్స్, ఆర్కి ఒక మ్యాట్రిక్స్, అంతేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ IR అనేది కాంబినేషన్లో ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఎలా రాస్తామో చూడండి. ఫస్ట్ VI కదా, VI కాబట్టి ఫస్ట్ V రాస్తాం, VI ఉంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమన్నా ఉందా అంటే V వాల్యూ ఏం లేదు కాబట్టి 0. అగైన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమన్నా ఉందా, ఏం లేదు, సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓన్లీ ఫస్ట్ దగ్గర మాత్రమే ఉంది, ఫస్ట్ లూప్లో మాత్రమే VI అనే ఇన్పుట్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ టేకెన్ హియర్. నెక్స్ట్ I వాల్యూస్ అంటున్నాం. I వాల్యూస్ అంటే ఏమేంటివండి, I1 I2 I3 మూడే కదా ఉన్నాయి కాబట్టి I1 I2 I3 ఇంతే కదా. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయండి, R వాల్యూస్. R అంటే ఏంటి అండి, ఇంపిడెన్స్లే కదా. ఫస్ట్ I1 పక్కన ఏముంది అది రాసుకోవాలి, దట్ మీన్స్ S ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ S కాబట్టి 1/SC ప్లస్ R. సో it is written as 1/SC plus R. ఇక్కడ 1/SC plus R. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ I2 దగ్గర ఏముందండి, మైనస్ R ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, మైనస్ R వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ I3 టర్మ్ ఏమన్నా ఉందా, ఏం లేదు, సో ఇట్ ఈస్ 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే I1 పక్కన ఏముందండి, మైనస్ R కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, మైనస్ R రాసాము. ఇక్కడ ఇగో I2 పక్కన మైనస్ R ఉంది. ఇక్కడ చూసారనుకోండి I2 పక్కన ఏముంది, 2R ప్లస్ 1/SC కదా, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 2R ప్లస్ 1/SC. అగైన్ I3 పక్కన ఏముందండి, మైనస్ R కాబట్టి హియర్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ R. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి I1 టర్మ్ ఉందా, లేదు, 0. నెక్స్ట్ I2 టర్మ్ ఏముందండి, మైనస్ R కాబట్టి మైనస్ R. నెక్స్ట్ I3 టర్మ్ ఏముందండి, 2R ప్లస్ 1/S ఇంటూ C. నౌ వీ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వోల్టేజ్, ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. దట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టర్ అండ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ లూప్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇక్కడ ఇదే కదండి ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ ఇక్కడే ఉంది, దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఇదానే కదా మనం డ్రా చేసింది, దట్ మీన్స్ వోల్టేజ్ ఈజ్ VF ఈజ్ హియర్, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ VF అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. VF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటండి, I3 ఇంటూ R కదా, VF ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 ఇంటూ R. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్యాప్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I3, దట్ మీన్స్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ I3 loop 3. That means I3 to be calculated. That can be calculated using matrix form, that is by using Cramer's method. Suppose if you take AX1 plus BY1, next CX1 plus DY1 అనుకున్నాం అనుకోండి.
ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ z1 z2 అంటే ఇలా రాస్తాము ABCD x1 y1 is equal to z1 z2. Now if we want x1 అనుకోండి, if we write as ఇక్కడ z1 z2 ఉన్నాయి కదా, mod of z1 z2ను ఫస్ట్ కాలంలో రాస్తామన్నమాట. రాసి BDని అలానే రాస్తామన్నమాట. డివైడెడ్ బై అగైన్ మోడ్లెస్ ఆఫ్ దిస్ డిటర్మినెంట్ చేసేస్తాం, మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ x1, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ y1 అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ y1 ఏం చేస్తామంటే y1 అంటే ఎక్కడ ఉందని సెకండ్ రోలో సెకండ్ కాలంలో, ఇది ఫస్ట్ రో, ఇది సెకండ్ రో, ఇది ఫస్ట్ కాలం. దట్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ కావాలి అంటే సెకండ్ రోలో కావాలి అంటే ఇది ఉంది కదా, దీన్ని దీంతో రీప్లేస్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ z1 AB ఇక్కడ z1 z2 డివైడెడ్ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ABCD రాస్తాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ది క్రామర్స్ రూల్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలండి, VF ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 ఇంటూ R కావాలి కదా. నౌ మనకు I3 వాల్యూ కావాలి. I3 వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఈ కాలం ఉంది కదా, ఈ కాలంలో ఇది రీప్లేస్ చేయాలి అండి. ఈ కాలం మొత్తాన్ని దీంతో రీప్లేస్ చేయాలి. చేస్తే ఎలా వస్తుంది అంటే I3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఇది సేమ్ అనే రాస్తాం. దట్ మీన్స్ 1/SC ప్లస్ R, ఇక్కడ ఏముంది -R, ఇక్కడ -R 2R ప్లస్ 1/SC, -R 2R ప్లస్ 1/SC, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ -R ఉంది, 0 -R ఉంది. జస్ట్ ఈ కాలంని దీంతో రీప్లేస్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ VI 0తో రీప్లేస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై దీని డిటర్మినెంట్ చేస్తామన్నమాట. దట్ మీన్స్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 1/SC ప్లస్ R -R, ఇక్కడ ఏముందండి 0 -R 2R ప్లస్ 1/SC, 0 -R 2R ప్లస్ 1/SC, 2R ప్లస్ 1/SC, -R 0. ఇప్పుడు ఇది చేస్తే మనకు I3 వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. జస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు మనకు I3 కరెంట్ కావాలి. I3 కరెంట్ కావాలంటే థర్డ్ కాలంలో దీంతో రీప్లేస్ చేయాలన్నమాట. దట్ మీన్స్ ఈ కాలం మొత్తాన్ని దీంతో రీప్లేస్ చేశాను. డివైడెడ్ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్. అప్పర్ టర్మ్లో ఇదే ఉంది కదండి, ఇది ఉంది. ఫస్ట్ దీనికి డిటర్మినెంట్ చేద్దాం. చేస్తే ఫస్ట్ ఇది కదా తీసుకునేది, ఎలా తీసుకుంటాము, 1+S ఇంటూ RC ఇంటూ S. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేశానండి. ఎలా ఉంది, R ప్లస్ 1/SC అని ఉండే, నేను జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే RSC ప్లస్ 1/SC అని వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా అంతే, 1/SC ప్లస్ 2R అని ఉండే, జస్ట్ నేను క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 1+2S ఇంటూ RC/SC అయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి డిటర్మినెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఇది తీసేసి దిస్ వన్ ఇంటూ దిస్ వన్ ఇది ఎలా చేస్తాము, ఇది x1 x2 y1 y2 అనుకున్నారనుకోండి, ఎలా వస్తుంది, x1 y2 మైనస్ ఆఫ్ x2 y1 కదా, అంటే ఇది ఇంటూ ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఇది ఇంటూ ఇది, సంథింగ్ ఇంటూ 0 సంథింగ్ ఇంటూ 0, సో ఇట్ ఈస్ 0. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ సెకండ్ టర్మ్, కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ సెకండ్ టర్మ్ తీసుకున్నాను, ఇంటూ అగైన్ దిస్ వన్ ఇంటూ దిస్ వన్ 0, మైనస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇంటూ దిస్ వన్ ఆల్సో 0, సో దిస్ టర్మ్ ఆల్సో 0. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆఫ్, నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటాం, VI ఇంటూ దిస్ వన్ చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, R ఇంటూ R R². సో అప్పర్ టర్మ్లో ఏమొచ్చిందండి, జస్ట్ VI ఇంటూ R², అంటే దీన్ని మొత్తాన్ని డిటర్మినెంట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, VI ఇంటూ R² వచ్చింది. నెక్స్ట్ డినామినేటర్ని వేద్దామండి. నెక్స్ట్ డినామినేటర్ని వేస్తున్నాం. చేస్తే ఎలా వస్తాయండి, సేమ్ అలానే ఇది తీసుకొని ఇది ఇంటూ ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఇది ఇంటూ ఇది చేయాలి. దట్ మీన్స్ 1+SRC/SC ఇది తీసుకొని ఇన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ, దట్ మీన్స్ 1+2SRC/SC
ఎస్సి హోల్ స్క్వేర్ కదా, బోత్ ఆర్ సేమ్ టర్మ్స్ కాబట్టి స్క్వేర్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. ఇది దీనికి వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ ఇది చేయాలి. దట్ మీన్స్ మైనస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇవి రెండు తీసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఇది కాబట్టి మైనస్ ఆర్ ఇంటూ 1 + 2SRC డివైడెడ్ బై ఎస్సీనే కదండి. నెక్స్ట్ ఇది ఇంటూ 0 అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆఫ్ 0 ఇంటూ ఇది అంటే 0 కాబట్టి 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దీన్ని ఫర్దర్గా ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు అండి, 1 + SRC ఇక్కడ. నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి, 1 + 2SRC హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీని కూడా స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి, ఇక్కడ నుండి ఎస్సి, ఇక్కడ నుండి ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ సి స్క్వేరే కదా. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ దిస్ టర్మ్, దట్ మీన్స్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 + SRC డివైడెడ్ బై ఎస్సి, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 + 2SRC డివైడెడ్ బై ఎస్సి. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ క్యూబ్ ఇంటూ సి క్యూబ్. ఇక్కడ జస్ట్ ఏం చేస్తున్నానండి, ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ సి స్క్వేర్ని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తే సేమ్ ఎస్ క్యూబ్ ఇంటూ సి క్యూబ్ వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ సి స్క్వేర్, ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ సి స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. చేస్తే అన్నిటికి కామన్ ఏంటి, ఎస్ క్యూబ్ ఇంటూ సి క్యూబ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 1 + SRC ఇంటూ దీన్ని హోల్ స్క్వేర్లో రాస్తే 1 + A స్క్వేర్ + B స్క్వేర్ 4R స్క్వేర్ S స్క్వేర్ C స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB 2 2s are 4 SRC మైనస్ ఆఫ్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ R స్క్వేర్ ఇంటూ S స్క్వేర్ ఇంటూ C స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ R స్క్వేర్ S స్క్వేర్ C స్క్వేర్ మైనస్ కామన్ తీసేయండి. నెక్స్ట్ ఓకే అండి. అలా కాకుండా ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ కామన్ కాబట్టి దీన్నే కామన్ తీయండి. ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ నుంచి ఏం మిగులుతుంది, 1 + SRC మిగిలింది. ఇక్కడ నుంచి ఏం మిగిలిందండి, 2RSCఏ కదా మిగిలింది. ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ నుంచి ఈ టర్మ్ కాబట్టి 1 + SRC అయింది. ఇక్కడ నుంచి +1 + 2SRC కాబట్టి 1 + 2SRC అయింది. నెక్స్ట్ డివైడ్ బై ఇది. నెక్స్ట్ దీన్ని ఫర్దర్గా మల్టిప్లై చేయండి లోపలికి చేస్తే 1 + 4R స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ 4SRC. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆఫ్ SRC ప్లస్ ఆఫ్ ఎస్ ఇది ఇంటూ ఇది అంటే 4 × R³ ఇంటూ S³ ఇంటూ C³ ప్లస్ ఇదేమవుతుందండి 4 × S స్క్వేర్ R స్క్వేర్ C స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 + 1 2 కదా, 2 × R స్క్వేర్ S స్క్వేర్ C స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ 2 × R స్క్వేర్ S స్క్వేర్ C స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇక్కడ చూసేస్తే ఇది మైనస్ కదా, మైనస్ ఓకే. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ R³ S³ C³ అవుతుంది, దట్ మీన్స్ R³ S³ C³. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ 2 × 2. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఏమవుతుందండి, 2 × R³ S³ C³ డివైడెడ్ బై S³ ఇంటూ C³. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫర్దర్గా సాల్వ్ చేస్తే 4RS స్క్వేర్ 4RS స్క్వేర్ 8RS స్క్వేర్ 8 - 2 మీన్స్ 6 కదా, దట్ మీన్స్ 6R స్క్వేర్ S స్క్వేర్ C స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ +1. నౌ 4SRC SRC, that means 5 times of SRC. Next 4 - 1 3 - 2 1 కాబట్టి ప్లస్ ఆఫ్ R³ S³
సి క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఎస్ క్యూబ్ ఇంటూ సి క్యూబ్. ఇదేంటండి, దీనికి డిటర్మినెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటండి, విఐ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ చేసినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందండి, 1 + 5RSC ప్లస్ 6 ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ క్యూబ్ సి క్యూబ్ ఆర్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఎస్ క్యూబ్ ఇంటూ సి క్యూబ్ అనేది వచ్చింది మనకి. నౌ ఇప్పుడు ఏంటండి, మనం ఏమనుకున్నాము, విఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 ఇంటూ ఆర్ అనే కదా అనుకున్నది. దట్ మీన్స్ దిస్ వాల్యూ ఇది I3 ఇంటూ ఆర్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుందండి, V3 ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్. ఇక్కడ డినామినేటర్ నుండి ఏం వెళ్తుందండి, ఎస్ క్యూబ్ ఇంటూ సి క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఈ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, జే ఒమేగానే కదా, అది రీప్లేస్ చేశారనుకోండి, విఐ ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్. జే ఒమేగా క్యూబ్ అంటే ఏమవుతుందండి, జే ఒమేగా హోల్ క్యూబ్ అంటే జే క్యూబ్ ఇంటూ ఒమేగా క్యూబ్. దట్ ఈస్ జే స్క్వేర్ ఇంటూ జే, అంతేనా. జే క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే స్క్వేర్ ఇంటూ జే. జే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ జే. సో దేర్ ఫోర్ జే క్యూబ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ యాజ్ -j. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ -j ఇంటూ సి క్యూబ్ ఇంటూ ఒమేగా క్యూబ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఎస్ స్క్వేర్ ఉంది. ఎస్ స్క్వేర్ అంటే జే ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ జే స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్, వేర్ జే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ జే ఒమేగా. నెక్స్ట్ ఇలా ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే 1 + 5j ఒమేగా ఆర్సి. నెక్స్ట్ -6 ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్. హియర్ ఎస్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి -j ఒమేగా హోల్ క్యూబ్ సి క్యూబ్ ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్ అయిందండి. నెక్స్ట్ అజ్యూమ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ఒమేగా ఆర్సి అని అజ్యూమ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి, విఐ ఇంటూ -j ఇంటూ 1/ఆల్ఫా క్యూబే కదా. నెక్స్ట్ 1 + 5/ఆల్ఫా కదా, ఇక్కడ j/ఆల్ఫా. నెక్స్ట్ -6/ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ j ఇంటూ 1/ఆల్ఫా క్యూబ్. ఇక్కడ ఎలా ఉందండి, ఇప్పుడు -jని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ j/-1 అని రాసినా కూడా సేమ్ ఇదే కదా. -jని j/-1 అని రాసినా కూడా మళ్ళీ -jనే వస్తుంది. ఈ మైనస్ పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి, మళ్ళీ -jనే కదా. నెక్స్ట్ ఈ -1 ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అండి, j స్క్వేర్ అని రాయొచ్చా. సో -1 ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ j స్క్వేర్. 1j ఈజ్ క్యాన్సల్. దేర్ ఫోర్ -j ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ 1/j. సో ఇక్కడ -jని 1/j అని రాశాను. విఐ ఇంటూ 1/ఆల్ఫా క్యూబ్ ఇంటూ 1/j అయింది. 1/5j ఇంటూ ఆల్ఫా, సారీ -6/ఆల్ఫా స్క్వేర్ -j/ఆల్ఫా క్యూబ్. అగైన్ జేని మల్టిప్లై చేస్తే విఐ ఇంటూ 1/ఆల్ఫా క్యూబ్, ఇదేమవుతుందండి, జే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ జే ఇంటూ జే స్క్వేర్ మీన్స్ -1 మీన్స్ -5/ఆల్ఫా. నెక్స్ట్ -6 ఇంటూ j/ఆల్ఫా స్క్వేర్. నెక్స్ట్ మైనస్ ఉంది, జే ఇంటూ జే స్క్వేర్ మీన్స్ -1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి 1/ఆల్ఫా క్యూబ్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ రియల్ టర్మ్స్ అండ్ ఇమాజినరీ టర్మ్స్ సపరేట్ చేశారనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఇగో ఇది రియల్ టర్మ్, ఇది రియల్ టర్మ్. దట్ మీన్స్ 1/ఆల్ఫా క్యూబ్ -5/ఆల్ఫా. నెక్స్ట్ ఇమాజినరీ టర్మ్ని తీసుకున్నారనుకోండి, జే కామన్ తీస్తే 1 - 6/ఆల్ఫా స్క్వేర్ కదండి. ఇక్కడ నుంచి 1, ఇక్కడ నుంచి -6/ఆల్ఫా స్క్వేర్. ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ దట్ ఏ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీన్స్ రియల్ టర్మ్. దట్ మీన్స్ ఇమాజినరీ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని మనం డిస్కస్ చేసాం. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ కూడా ఇమాజినరీ టర్మ్ని 0 చేస్తే 1 - 6/ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదండి. దేర్ ఫోర్ మనకు ఇది మాత్రమే మిగులుతుంది అనమాట. సచ్ దట్ దిస్ షుడ్ బి 0. సో దీన్ని మనం 0 చేసాము. చేస్తే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/ఆల్ఫా స్క్వేర్ మీన్స్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు √6 అన్నట్టే కదా. వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/ఒమేగా RC కాబట్టి 1/ఒమేగా RC ఈజ్ ఈక్వల్ టు √6. దట్ మీన్స్
1/2 pi f naught into RC is equal to √6 కదా. That means f naught is equal to frequency of oscillations. So f naught is written as 1/2 pi RC into √6. This is equals to what అండి, VF కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఇదేంటి VF అన్నట్టే కదా. దట్ మీన్స్ VF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI ఇంటూ 1/α³. ఇక్కడ ఏం చేసామండి, ఇక్కడ ఇమాజినరీ టర్మ్ని 0 చేసాము. చేస్తే ఇది మాత్రమే మిగులుతుంది కదా. దట్ మీన్స్ 1/α³ మైనస్ 5/α మాత్రమే మిగులుతుంది. అగైన్ ఇక్కడ α³ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, α²/α² మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయండి. చేస్తే ఏమవుతుంది, VI ఇంటూ 1/α³ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ 5α² డివైడెడ్ బై α³ అయింది. దట్ మీన్స్ α³ క్యాన్సల్. దట్ ఈస్ VF బై ఈజ్ ఈక్వల్ టు VI ఇంటూ 1 మైనస్ 5α² కదా. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, మనం ఇక్కడ ఏంటండి, బీటాకు అవుట్పుట్ ఈస్ VF అండ్ ఇన్పుట్ ఈస్ V0 కదా. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం, వి అజ్యూమ్డ్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI. ఎందుకంటే V0 ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్. ఇక్కడ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది యాంప్లిఫైయర్ విచ్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ ది ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్. సో V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI అనుకున్నాం కాబట్టి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ VF ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ VI కాబట్టి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు VF బై VI కదా. హియర్ ఫ్రమ్ హియర్ మనము యాంప్లిఫైయర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ V0. నెక్స్ట్ ఈ V0 ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు దిస్, దెర్ఫోర్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్కి అవుట్పుట్ ఈజ్ ద VF. దట్ మీన్స్ VF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటంటే ఇది ఇంటూ ఇది కాబట్టి బీటా ఇంటూ V0, వేర్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI అని అజ్యూమ్ చేసాం కాబట్టి VF ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ VI. మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, VF బై VI ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా అని రాసుకోవచ్చు కదా. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ VIని ఇక్కడ పంపించారనుకోండి, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు VF బై VI అయింది కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 5α² కదా. మనకు ఆల్రెడీ α² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందండి, 6 వచ్చింది. దట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. దట్ మీన్స్ 1 మైనస్ 5 ఇంటూ 6 మీన్స్ మైనస్ 1/29. బట్ మన కండిషన్ ఏంటండి, నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే ఏంటండి, విచ్ ఈజ్ ఏ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ యాంప్లిఫైయర్ మనం VI ఇస్తున్నాం, సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది, సమ్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్తోని అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. అగైన్ ఇదే సిగ్నల్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. బట్ బీటా వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి, మైనస్ 1/29 అంటే ఏంటండి, మైనస్ ఇండికేట్స్ దట్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ విత్ ద ఇన్పుట్. ఇప్పుడు ఇది V0 అనుకున్నాం, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వాల్యూస్, దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి, మళ్ళీ ఇదే కదా వచ్చేది, అంటే మళ్ళీ ఇదే తీసుకెళ్ళి ఇక్కడికి ఇస్తున్నాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. అగైన్ దట్ సిగ్నల్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ద ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్. బట్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/29 వచ్చింది అంటే మైనస్ ఇండికేట్స్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ విత్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్. సో మళ్ళీ ఈ సిగ్నల్కి 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ సిగ్నల్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు హియర్. సో మళ్ళీ మనకు అదే సిగ్నల్ వస్తుంది కదా, ఇది ఇచ్చాము రివర్స్ అయింది, మళ్ళీ ఈ సిగ్నల్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ రివర్స్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్. సో ద టోటల్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఈస్ 360 degrees ఆర్ 0 degrees. అంటే ఇప్పుడు ఇది సేమ్ ఫేజ్లో ఉంది కాబట్టి 0 degrees ఆర్ 360 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ మనకు ఒక కండిషన్ ఉందండి, ఏంటి, ఫర్ సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ ఏ బీటా మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 కదా. దట్ మీన్స్ ఏ ఇంటూ బీటా అంటే ఏంటండి, బీటా వాల్యూ మస్ట్ బి మోడ్ -1/29 కాబట్టి
1/29 కదండి, which is greater than or equals to 1. That means A is greater than or equals to 29. Now here we are using inverting op amp, so gain will be minus RF by R1 should be greater than or equals to 29. Again ఇక్కడ mod A కూడా కంపల్సరీ ఏంటండి, greater than 29. So this value also greater than or equals to 29. That means RF is equal to 29 times of R1. This is the sinusoidal signal generation at the output, and which is using 3 RC pairs. 3 RC pairs are providing 180 degrees phase shift, and op amp is providing 180 degrees phase shift. So the total phase shift is 360 degrees. No external input is taking, only the feedback is giving signal, which is feed at the output. We are taking the signal, that output signal, feedback signal is given as input to the amplifier. No external input is taken, and we are using inverting configuration such that the inverting op amp is providing 180 degrees phase shift, and beta, that is feedback network, also providing 180 degrees phase shift. So total phase shift is 360 or 0 degrees. That means VF signal and VI signal both are in same phase, so the phase difference is 0 or 360 degrees. This is the concept of sinusoidal oscillator using 3 RC phase shift oscillator. This is of two types, no? Sinusoidal oscillators is of two types. One is 3 RC, that is RC phase shift oscillator. Second one is Wien bridge. Now we discussed RC phase shift oscillator. Next one is Wien bridge oscillator.